નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સિવા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 7ની અંદર ગુજરાતી વિષયની અંદર આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પત્ર લેખન એટલે કે લેટર, પત્ર લેખન એટલે શું, પત્ર લેખન વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું, પત્રનો અભ્યાસ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક બે પત્ર લેખન પણ કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ધ્યાનપૂર્વક આજે પત્ર લેખનની અંદર તમારે ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું રહેશે। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणो आजनो टॉपिक है पत्र लेखन। तो कि पत्र लेखन नी अंदर पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन शू है विद्यार्थी मित्रों? एक कला है। रोजिंदा व्यवहार में पत्र लेखन बहुत ज उपयोगी है। तमने खबर है विद्यार्थी मित्रों कि रोजिंदा व्यवहार में पत्र लेखन है बहुत ज उपयोगी है। आपणे सगावाला मित्रों अने परिचितों ने जे पत्र लखो छो एटले के आपणे सगावाला, आपणा मित्रों, आपणा परिचित थी जे पत्रों लखाय छे तेने अंगत एटले के खानगी पत्रों कहेवाय। शुं कहेवाय विद्यार्थी मित्रों? खानगी पत्रों कहेवाय छे। जे पत्रों नौकरी, धंधा के वेपार अंगे लखवामां आवे छे तेमने धंधादारी पत्रों कहेवाय छे। विद्यार्थी मित्रों के जे पत्रों छे नौकरी, धंधा के वेपार अंगे लखवामां आवे छे तेमने धंधादारी पत्रों कहे छे। नौकरी के सरकारी काम मेळवा माटे अंगे लखवामां आवता पत्रनी अरजी पण कहेवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, सारा पत्र लखवा माटे आपणे केटलीक बाबतोने ध्यानमां राखवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे एक सरस मजानो अहींया पत्र लखीए छीए। तो कि पत्रनुं हेडिंग छे दिवाळीनी रजाओ तमे केवी रीते पसार करवाना छो ते जणावतुं पत्र तमारा मित्रने, तमारी बहेनपणीने लखो। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने टॉपिक आपेलो छे पण एना आधारे आपणे पत्र लखवानुं छे। तो कि पत्र लेखननी अंदर पहला ज विद्यार्थी मित्रों शुं आवे? सरनामું आवे। शुं आवे छे? सरनामું। तो कि सारा पत्र लखवा माटे आपणे कई कई बाबतनी ध्यान राखवानी, कई बाबतनी काळजी राखवानी? तो पहला ज विद्यार्थी मित्रों आ सरनामું छे। शुं छे विद्यार्थी मित्रों? सरनामું। तो कि पत्र लखनारे पोतानुं सरनामું तथा तारीख पत्रना उपरना जमणा खूणामां लखवुं जोईए। अहींया विद्यार्थी मित्रों तमने देखाय छे के जमणा खूणानी अंदर। तो आ जमणा खूणानी अंदर आपणे पत्रनुं सरनामું लख्युं छे। तो कि पहेलुं ज आपणे शुं काळजी राखवानी छे विद्यार्थी मित्रों के पत्र लखनारे पोतानुं सरनामું, तारीख पत्रना उपरना जमणा खूणामां लखवुं जोईए। जेम के आपणे अहींया उदाहरण आपेलुं छे तमने। तो कि अहींया आ सरनामું छे। शुं छे के वैधी डी बारोट, रामजी मंदिर, इकबालगढ़, पिन 3851383530 અને તારીખ 25/9/2020 આ સરનામું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પત્રની અંદર સરનામું એમની જમણી બાજુ આવતું હોય છે। તો તમારે આ રીતે પત્રની અંદર સરનામું આ રીતે લખવાનું રહેશે। હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સંબોધન, આ શું છે? સંબોધન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો સંબોધનની અંદર બીજો મુદ્દો શું ધ્યાનમાં રાખવાનો છે? સંબોધન। તો કે સંબોધન આપણાથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને પત્ર લખીએ ત્યારે પૂજ્ય લખીને સંબોધન કરવું। कि विद्यार्थी मित्रों, आपणाथी वडील मोटाने पत्र लखवानुं होय छे त्यारे पूज्य वडे आपणे संबोधन करीए छीए। जेम के पूज्य मातृश्री, पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, पूज्य गुरुजी, एवी रीते संबोधन करवामां आवे छे। ज्यारे सरखी उंमरनी आपणा जेटली ज उंमरनो छे सरखी उंमरनानो पत्र लखीए त्यारे शरूआतमां प्रिय सखी एवुं संबोधन करीए छीए। जेम के प्रिय मित्र, अहींया आपणे सरखी उंमरनी छे, प्रिय सखी स्नेहा तो आपणाथी सरखी उंमरनी छे एटले आपणे प्रिय सखी स्नेहा लख्युं छे। हवे विद्यार्थी मित्रों जुओ, हवे शुं ध्यानमां राखवानुं छे? तो त्रीजो मुद्दो छे के सरखी उंमरना आपणे जोईए के सरखी उंमरना नी प्रिय संबोधीने लखवानुं होय छे। पण आपणाथी नानी उंमरनाने पत्र लखीए त्यारे शरूआतमां आपणे चिरंजीवी, ची, वहाला, वहाली जेवा शब्दों वडे आपणे संबोधन करीए छीए। ची दिशा, ची आशा, ची शिल्पा, आ रीते आपणे संबोधन करीए छीए। त्रीजी वस्तु छे विद्यार्थी मित्रों? विषय वस्तु। त्रीजी वस्तु शुं छे कि विषय वस्तु। विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको छो कि विषय वस्तु, तो कि विषय वस्तुनी अंदर तमारे ध्यान राखवानुं छे। आ विषय वस्तु छे विद्यार्थी मित्रों, विषय वस्तु ध्यानपूर्वक जोवानुं रहेशे कि विषय वस्तु। तो कि विषय वस्तु आ पत्रनो मुख्य भाग छे। ते लखती वखते આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કેટલીક બાબત કે દરેક વિગતો માટે નવો ફકરો પાડવો,
બધી વિગતો વિચારીને લખવી, વાક્યોમાં ટૂંકા ટૂંકા લખવા, વિરામચિહ્નો પણ ઉપયોગ કરવો, આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે કાળજી રાખવાની છે. તો અહીંયા આપણે આપણા જેટલી સરખી ઉંમરની છે એટલે કે પ્રિય સખી સ્નેહા બહેનપણ છે, તો કે આ પત્રનું આપણે જોઈએ કે પત્રની અંદર શું છે. તો કે અહીંયા સરસ મજાનું પત્ર વૈદેહી લખ્યો છે. એની વૈદેહીની સખી છે સ્નેહા. તો કે પ્રિય સખી સ્નેહા, મારી એટલે કે મારા પહેલી કસોટીનું પરિણામ આવી ગયું છે, કે મારી પહેલી પરીક્ષા એટલે કસોટી થઈ છે એનું પરિણામ આવી ગયું છે. ગણિતમાં ઓછા ગુણ છે, બાકીના વિષયમાં પરિણામ સારું છે. કે ગણિતમાં જ માત્ર ઓછા વિષય છે, બાકીના વિષયોમાં સારા માર્ક્સ છે. તારી પહેલી કસોટીનું પરિણામ જણાવજે, કે તારી પહેલી કસોટીનું પરિણામ શું છે એ મને જણાવજે. હવે પાછો શું કરવાનું, પેરેગ્રાફ પાડવાનું. આ રીતે પેરેગ્રાફ એટલે કે 10મી નવેમ્બરથી દિવાળીની રજાઓ છે, કે 10મી નવેમ્બરથી દિવાળીની રજાઓ પડે છે. આ વખતે કોરોના મહામારીને લીધે અમે પ્રવાસમાં જવાના નથી, કે આ વખતે કોરોનાની વૈશ્વિક બીમારી ચાલે છે એટલે અમે પ્રવાસમાં જવાના નથી. મેં દિવાળીઓની રજાઓનું સમયપત્ર તૈયાર કરી લીધું છે. હું મમ્મીને દિવાળીના ઘરકામમાં મદદ કરવાની છું, કે હું મારા મમ્મીને દિવાળીની વેકેશનની અંદર ઘરકામમાં મદદ કરવાની છું. દરરોજ સવારે પપ્પા સાથે અડધો કલાક ચાલવા જવાની છે, કે હું મારા સમયપત્રક મુજબ પપ્પા સાથે સવારે અડધો કલાક ચાલવા જવાની છું. સવારે 2 કલાક ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ વર્ગમાં અરજી શીખવા જવાનો વિચાર છે, કે મારે ઇંગ્લિશ શીખવું છે એટલે કે ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગમાં વર્ગોની અંદર મારે ઇંગ્લિશ શીખવા જવાનો વિચાર છે. ગણિતમાં ઓછા ગુણ આવ્યા છે, ત્યાંથી મારા પપ્પા મને દરરોજ સાંજે 1 કલાક ગણિત શીખવવાના છે. અને અમે દિવાળી તહેવાર દાદા સાથે મનાવવાનું નક્કી કર્યું છે, કે આ વર્ષે અમે દિવાળીનો જે તહેવાર છે એ દાદા સાથે મનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. એટલે 5 દિવસ ગામડે જવાના છીએ. આ ઉપરાંત નિશાળનું ઘરકામ તો ખરું જ, કે નિશાળની અંદર જે આપેલું ઘરકામ તો ખરું જ. દિવાળીની રજાઓ તારો શો કાર્યક્રમ છે, કે સખી દિવાળીના રજાઓનો તારો શું કાર્યક્રમ છે તે મને જણાવશે. તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ. અને છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ધ્યાનપૂર્વક છેલ્લે શું કરવાનું છે, તો છેલ્લો મુદ્દો આપણે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, સમાપન. તો કે સમાપનની અંદર તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તારી બહેનપણી વૈદેહી. તો એ જ રીતે તમારે સમાપન જે રીતે પત્ર હોય એ રીતે, કે તમારાથી વડીલ હોય તો વડીલ પ્રમાણે સમાપનની અંદર આપણા જેટલી જ ઉંમરની છે એટલે કે તારી બહેનપણી વૈદેહી એ રીતે સમાપન કર્યું છે. પરંતુ આપણાથી જો મોટા હોય તો આપણે સમાપનની અંદર શું કરીએ છીએ કે તમારો વહાલો પુત્ર કે પુત્રી, પણ આપણા સરખી ઉંમરની છે એટલે સમાપનની અંદર તારી બહેનપણી વૈદેહી. આ રીતે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો પત્ર લખવાનું છે. સરસ મજાનું પત્ર લેખન છે, તમારે ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજો પત્ર જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો પત્રનો અભ્યાસ કરીએ. તો બીજા પત્રનું ટાઇટલ છે કે દિવાળીની રજાઓમાં તમે સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસમાં જોડાવા ઈચ્છો છો, તેની સંમતિ અને પ્રવાસ ખર્ચની રકમ માટેનું પત્ર તમારા પિતાજીને લખો. આ રીતે તમારે ટોપિક આપેલો હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે દિવાળીની રજાઓમાં તમે સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસમાં જોડાવા ઈચ્છો છો, તેની સંમતિ અને પ્રવાસ ખર્ચની રકમ માટેનું પત્ર પિતાજીને લખો. તો કે પહેલાં તમારે જમણી બાજુ શું કરવાનું છે, સરનામું લખવાનું છે. જે રીતે આપણે પહેલાં જ પત્રની અંદર જોયું એ રીતે જ. તો કે આપણે પહેલાં શું કરવાનું છે, સરનામું. તો સરનામાની અંદર તમે જોઈ શકો તો અહીંયા નંદની કે પ્રજાપતિ સિવાય સ્કૂલ, ઇકબાલગઢ, પિનકોડ 385135, તારીખ 10/10/2020. તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પિતાજીને સંબોધન કરે છે, એટલે કે સંબોધનની અંદર શું લખશે, પોતાનાથી વડીલ છે એટલે કે પૂજ્ય પિતાશ્રી અથવા પૂજ્ય પિતાજી, હું કુશળ છું, આપ સૌ પણ કુશળ હશો. અમારી શાળાએ દિવાળી રજાઓમાં સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસનું આયોજન કર્યું છે. પ્રવાસમાં સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, સોમનાથ, ગઢડા, સારંગપુર, દ્વારકા, ઓખા વગેરે જોવાલાયક સ્થળો છે. કે પ્રવાસની અંદર કયા કયા સ્થળો છે, તો પ્રવાસની અંદર કે જૂનાગઢ છે, સોમનાથ છે, ગઢડા છે, સારંગપુર છે, દ્વારકા છે, ઓખા છે વગેરે જોવાલાયક સ્થળોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અમારા શાળાના શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રી અને ડાયરેક્ટર શ્રી HK સાહેબ પણ
ડાયરેક્ટર શ્રી HK સાહેબ પણ ડાયરેક્ટર શ્રી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો પત્રની અંદર કે ડાયરેક્ટર શ્રી HK સાહેબ પણ અમારી સાથે આવવાના છે. અમારો પ્રવાસ લક્ઝરી બસ દ્વારા થશે. પ્રવાસ ખર્ચની રકમ ₹1500 છે. તે 1 અઠવાડિયામાં જમા કરાવવાની છે. પેરેગ્રાફ પાડવાનું. મારા બધા જ મિત્રો આ પ્રવાસમાં જોડાવાના છે. મને પણ મિત્રો સાથે પ્રવાસ જવાની ઈચ્છા છે. આવો અવસર વારંવાર મળતો નથી. મને આશા છે કે તમે મને શાળાના આ પ્રવાસમાં જોડાવા સંમતિ આપશો તેમજ પ્રવાસ ખર્ચની રકમ સત્વરે મોકલી આપશો. મમ્મીને મારા પ્રણામ. અને છેલ્લે વિદ્યાર્થી મિત્રો સંબોધન તમારી વહાલી પુત્રી નંદિની. આ રીતે તમારે પત્ર લેખન સારા અક્ષરે કરવાનું રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે પત્ર લેખનનો અભ્યાસ કર્યો છે. તમારે ધ્યાનપૂર્વક પત્ર લેખનની અંદર આપણે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ પ્રમાણે પત્ર તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું રહેશે. ગુજરાતી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષરે આ બે પત્રો લખવાના રહેશે. નમસ્કાર. થેન્ક યુ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર તો કે આપણે જે અહીંયા આપણે પત્ર લેખનનો અભ્યાસ કર્યો છે તો તમારે આ બે પત્ર સરસ મજાના સારા અક્ષરે તમારી ગુજરાતી નોટબુકની અંદર બે પત્રો લખવાના રહેશે ગૃહ કાર્ય તરીકે. નમસ્કાર. થેન્ક યુ.